بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ کو کون اور کب گرائے گا؟ دوستوں، خانہ کعبہ مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن۔ ساری زندگی جو شخص روزانہ 5 بار کعبہ شریف طرف رخ ہو کر نماز پڑھتا ہو، اس کا جی کیوں نہیں چاہے گا کہ جس رخ پر میں نماز پڑھتا ہوں اس کعبے کا دیدار بھی نصیب ہو جائے۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ کعبہ شریف جو اللہ کا گھر ہے اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ تعالی نے لی ہے، اور جس جگہ سے ساری دنیا کے مسلمان بہت محبت کرتے ہوں، اگر کوئی شخص اسے گرا دے تو کیا کیفیت ہوگی؟ کیسا لگے گا؟ کتنا شوق لگے گا؟ کیسا منظر ہوگا؟ جی ہاں، ایسا بھی وقت اس دنیا نے دیکھنا ہے، کیونکہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک آدمی مکہ میں داخل ہوگا جو کہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے ٹکڑے کر کے سمندر میں پھینک دے گا۔ پھر آپ نے اس آدمی کی نشانی بتائی۔ دوستوں، اس واقعے کی تفصیل سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب پہلے یمن کے بادشاہ ابراہا نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی تو اس کا کیا حشر ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 25 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہا ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ ور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہا نے یمن کے دارالسلطنت سنا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا، اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کرے۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھون کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں بہانہ بنا کر گھس گیا اور اس کو نجاست گندگی سے لت پت کر آیا۔ جب ابراہا نے یہ واقعہ سنا تو وہ تیش غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کی تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ ابراہا سے آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابراہا کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب ابراہا نے حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ وہ ایک بلند قامت روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابراہا مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا، اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابراہا نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکریوں کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابراہا اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ یہ سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار تباہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، پھر آپ جانے اور خدا جانے میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابراہا نے تمام جانوروں کو واپس دینے کا حکم دے دیا، اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر دراروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بےقراری اور گریہ و جاری رو کر کے ساتھ دربار الہی میں اس طرح دعا مانگنے لگے، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں عیسائیوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابراہا جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مقمص میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا، بہت مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔
इतने में कहरे इलाही अबाबिलों की शक्ल में नमूदार हुआ और नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड, जिनकी चोंच और पंजों में 3-3 कंकरियां थी, समंदर की जानिब से हरमे काबा की तरफ आने लगे। अबाबिलों के इन लश्करों ने अब्राहा की फौजों पर इस जोरों शोर से संगबारी शुरू कर दी कि आनन फानन में अब्राहा के लश्कर और उसके हाथियों के परखच्चे उड़ गए। अबाबील की संगबारी खुदावंद कहारो जब्बार के कहरो गजब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी फील हाथी सवार के सर पर पड़ती थी तो वो उस आदमी के बदन को छेदती हुई हाथी के बदन के पार हो जाती थी। अब्राहा की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सबके सब अब्राहा और उसके हाथियों समेत इस तरह हलाको बर्बाद हो गई कि उनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गईं। चुनाचे कुरान मजीद की सूरह फील में खुदावन कुद्दूस ने इस वाक़े का जिक्र करते हुए शायद फरमाया, यानी ए महबूब, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल कर डाला? क्या उनके दावों को तबाही में न डाला और उन पर परिंदों की टुकड़ियां भेजी ताकि उन्हें कंकर के पत्थरों से मारे तो उन्हें चबाए हुए भूस जैसा बना डाला। जब अब्राहा और उसके लश्करों का ये अंजाम हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ से नीचे उतरे और खुदा का शुक्र अदा किया। उनकी इस करामत की दूर दूर तक चर्चा हो गई और तमाम अहले अरब उनको एक खुदा रसीदा बुजुर्ग की हैसियत से काबिले एहतराम समझने लगे। तो दोस्तों, अब आपको उस वाक़े के बारे में बताते हैं जो क़यामत के नज़दीक पेश आएगा और जिसके बारे में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। अल्लाह पाक का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खास करम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने तमाम उलूम अता फरमाए जिनका तसव्वुर हमारा इंसानी ज़हन कभी नहीं कर सकता। जो बात हमारे नबी ने फरमा दी वो पूरी होकर रहेगी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और वह यानी नबी कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, वह वही कहते हैं जिसकी उन्हें वही की जाती है। अल्लाह के इल्म के समंदर के मुकाबले में नबी अकरम का इल्म एक कतरा है, मगर आपका ये कतरा तमाम मखलूक के लिए एक समंदर के बराबर है। ये बात सच है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते। अल्लाह की जात तो बहुत ही वसी है, हम इसका अंदाजा किस तरह लगाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से पहले गुजरे हुए अंबिया किराम और उनकी उम्मतों के साथ साथ आने वाले वक्तों के बारे में भी अपनी उम्मत को आगाह कर दिया। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन का कहना है कि जब क़यामत करीब आने वाली होगी तो खानाए काबा को गिराए जाने का वाक़या पेश आएगा। जिन लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है उनको इस बारे में हदीस मुबारका की रोशनी में बताता हूँ। खानाए काबा अल्लाह पाक की निशानियों में से एक अजीमुश्शान निशानी है। जब तक काबा कायम है उस वक्त तक दुनिया भी कायम और दायम रहेगी। जब खाना काबा को गिरा दिया जाएगा तब क़यामत रोनुमा होगी। जब क़यामत करीब आएगी तो एक बदबख्त हबशी खाना काबा को गिरा देगा, फिर क़यामत आएगी। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोड़े रहे, क्योंकि काबे का खजाना ना निकालेगा मगर हबशा का एक छोटी पिंडलियों वाला। काबे को गिराने वाला एक गैर मुस्लिम हबशी होगा। हबशा के बारे में एक रिवायत है कि इथोपिया जो है उसमें जो अफ्रीकन एरिया है उसको हबशा कहा जाता है। हबशा से एक हबशी काबाए मुआज़मा को गिराने के इरादे से और उसके नीचे से खजाना निकालने की नीयत से पूरी रात चलेगा, यहाँ तक कि वह काबे तक पहुँच जाएगा। ये बात मशहूर है कि काबे के नीचे बहुत सारे बादशाहों का खजाना दबा हुआ है। वह शख्स इसी लालच में उसी खजाने को हासिल करने के लिए खाना काबा को ढा देगा। उस कमीने हबशी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस हबशी की शक्ल सूरत ऐसी होगी कि वो छोटी पिंडलियों वाला एक हबशी होगा जो खाना काबा को गिराएगा। जबकि बुखारी शरीफ में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया उस हबशी को देख रहा हूँ, वो काला और चौड़ी टांगों वाला है, काबा के पत्थर और ईंटों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। बुखारी शरीफ में है कि कुर्बे क़यामत के वक्त हजरत ईसा की वफात के बाद जब लोगों के सीनों से कुरान पाक अल्लाह उठा लेगा और दुनिया में कोई भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा, तो उसके बाद वो बदबख्त हबशी खाना काबा को गिराएगा। इस हदीस में आफ़न का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और आफ़न वह है जो अकड़ता हुआ चले या चलने में उसके दोनों पंजे नजदीक रहे और दोनों एड़ियों में फासला रहे। वो हबशी मरदूद जो क़यामत के करीब खाना काबा को ढाएगा वो इस शक्ल का होगा। दूसरी रिवायत में है कि उसकी आंखें नीली, नाक फैली हुई होगी और पेट बड़ा होगा। उसके साथ और भी लोग होंगे। वो काबा का एक एक पत्थर उखाड़ डालेंगे और समुद्र में ले जाकर फेंक देंगे। ये क़यामत के बिल्कुल नजदीक होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक काम करने की तौफीक दे और बुराइयों से दूर रहने की हमें हिम्मत व तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।
اللہ حافظ.